سیلیبریشن ہے. دیکھیں ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے، اسی چیز کا ہم یہ موقف بھی ہے ہمارا طریقہ کار بھی یہی ہے، اور اسی کا ہم پرچار بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی دوسرے دوستوں سے، کہ اس میں جو ہمیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے طریق بتایا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ ہی عمل کر کے ہم اچھے طریقے سے ڈفرینسز کریں، علمی ہو اس میں، ایک دوسرے کی اکابرین ہوں، یا آپس میں شخصی طور پر جو ہے نا میوچل رسپیکٹ، اس کا خیال رکھا جائے. تو میرا خیال ہے آپ کو بھی اور امتیاز صاحب کو بھی اس پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہرحال بہت اچھے طریقے سے بھی آپ نے کوشش کی ہے. تو یہ ایک نہ صرف یہاں یہ ہماری جو ٹیم ہے ماشاءاللہ، جس طرح انہوں نے یہ پلیٹ فارم یعنی وہ جس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ سینکڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس سے ہم سب سے مراد یہ ہے کہ اس براڈ سے کم از کم اس حوالے سے ایک سیکھنے کو کافی کچھ اگر لوگ سمجھیں. میں چاہتا تھا امتیاز صاحب کی موجودگی میں ایک دو صرف کامنٹس کرنے تھے، لیکن وہ شاید چلے گئے ہیں. آپ چونکہ موجود ہیں اور لوگ ابھی سن رہے ہیں. ایسا میں فار دا ریکارڈ مینشن کر دوں، ان کی پیرلل براڈ شروع سے چل رہی ہے، وہاں پہ 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے آلموسٹ 200، اور ان کا یوٹیوب چینل لائیو بھی چل رہا ہے. تو یہ لوگ سن رہے ہیں، 3 لائیو پلیٹ فارمز کے اوپر اس وقت یہ چل رہی ہے. بس اسی لیے میں بیچ میں مجھے موقع ملتا ہے سننے کو، بڑی اچھی ہمارے دوستوں نے اپنا سارا وہ موقف پیش کیا ہے، لیکن جو ایک دو باتیں میں نے امتیاز صاحب کی سنی تھی، اس سے میں اپنی بھی رائے آج جاننا یہ رکھنا چاہتا ہوں. 2 اس پہ پوائنٹس ہے صرف. ایک یہ ہے کہ اگر یہ جو تاثر اس سے بالکل ہرگز نہ لیا جائے کہ جو خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا رحمۃ اللہ علیہ کا جو حوالہ پیش کیا گیا ہے، یا جو جماعت کا موقف ہے، اس حوالے میں بھی، اور جو خاص طور پہ جماعت کا موقف ہے، وہاں کہیں یہ عقیدہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ 2 روحیں جو ہیں وہ فزیکلی کسی 2 مختلف لوگوں کی ایک انسان کے جسم میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر اس سے کوئی یہ سمجھا یا یہ تاثر لیا یا کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کی، یہ درست نہیں ہے. یعنی جماعت احمدیہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور یہ جو حوالہ جس پہ ڈسکس یا دوسرے بزرگان نے بھی جو بعد میں آگے حوالے آئیں گے، وہ یہ نہیں ہے. وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی جو بات ہے، وہ اس کا جو فیض ہے، وہ جو نیک آگے بزرگان ہیں، وہ اولیاء ہیں یا کسی بھی درجے پہ ہیں، اس فیض کے ذریعے سے ان کی روح میں وہ جذب ہو جاتی ہیں. تو وہ فزیکلی یہ نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے تاکہ لوگوں کو اس سے راجہ بھائی یہ چیز جب شروع میں سمری پیش کی تھی، میں نے سب سے پہلے بولڈ ورڈز میں، اور میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کی تھی کہ بنیادی طور پہ ہمارا ٹاپک جو ہے، اس لیے ہمارے بھائیوں میں سے بھی کسی نے بھی جو ہمارا موقف ہے وہ نہیں پیش کیا. ہم نے کوئی ایسے اپنی طرف سے اس کے ریبٹل میں دلائل نہیں پیش کیے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہم ادھر احمدیت ڈسکس ہی نہیں کر رہے. اور یہ اس حوالے میں بھی یہ بات نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے خواجہ غلام فرید چاچڑا صاحب کا جو بروز کا عقیدہ ہے نا، اس سے بھی اگر کوئی یہ تاثر لے رہا ہے یا ایسی بات آپ کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے میں نے چونکہ سنا تھا، انہوں نے یہ شروع میں یہ بات کی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے ہرگز. سننے والوں کے لیے ٹھیک ہے، امتیاز صاحب کا اپنا حق ہے، وہ جیسے اس کو سمجھے اخذ کریں، لیکن ہم نے یہ حوالہ جو ان کا ہے، ایون ان کے اس حوالے سے بھی یہ تاثر نہیں. بالکل. جو ابھی تک ہمارے سامنے چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر جو بروز کا عقیدہ ہے وہ کس طریقے سے لکھا گیا ہے، اور انہی کے امتیاز صاحب نے جن کو امتیاز صاحب غالباً انہوں نے نہ انکار کیا ہے اور نہ اقرار کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے کابر ہیں، اور ہیں اس میں کوئی ایسی شک والی بات میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے بھی ظاہر میں وہ آپ لوگوں نے بھی وہی بات کی ہے، تو یہ ایک دوستوں جو سننے والے خاص طور پہ غیر جماعت، ان پہ یہ بات کلیئر رہنی چاہیے. دوسری بات یہ آپ نے ان سے بار بار سوال کیا، ٹھیک ہے بالکل پوچھنا چاہیے اور آپ کا حق بھی تھا. انہوں نے اس کا ایک اپنے طریقے سے ایک ڈپلومیٹک کہہ لیں یا جو ان کو مناسب لگا، انہوں نے بہرحال جواب دے دیا باوجود آپ کے اصرار کے. تو اصل میں یہ چیز ہے جو ہمارا ان سے سوال ہے، اور جب کل دوبارہ آئیں گے، اور میرا خیال ہے یہ آپ لوگ شروع سے کل سے بھی آج بھی یہ سوال ان سے کرتے بھی رہے ہیں، اور ہم ان سے جو اب سننے والے ہیں، میں ان کی خاص طور پہ گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں، اور امتیاز صاحب بھی اگر سن رہے ہیں، وراج صاحب آپ بھی یہ کنوے کر دیجیے گا کہ وہ جس معنوں میں بھی ان کو اکابر سمجھتے ہیں، یا جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اچھی بات ہے وہ ہم لے لیں گے، اور جو ان کی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل، میرا خیال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن
اصل بات یہ ہے کہ بہرحال جو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اکابرین امت میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے لاکھوں لوگ ماننے والے موجود ہیں، تو جب آپ ان کو قبول کر رہے ہیں مسلم امت کے اکابرین میں، جیسا کہ جس اصول کے تحت آپ نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو قبول کیا، تو پھر جب آپ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کو رد کریں گے اور اس کو غیر اسلامی کہیں گے، اور اسی طرح خواجہ غلام رسول فرید چاچڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بھی اسی پیرائے میں، اسی اصول جیسا انہوں نے خود بیان کیا جو ہمیں سمجھ آئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو قبول کریں گے اور رد کریں گے، تو پھر امتیاز صاحب چونکہ جیسے ہم عام لوگ ہیں وہ بھی عام لوگ ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اس کا اس پہ مطالعہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے غلام فرید چاچڑا صاحب کے اصول کو رد کر دیں اور اس پر قرآن سے دلیل نہ دیں، حدیث سے دلیل نہ دیں، اور خاص طور پر قرآن و حدیث سے اگر وہ دلیل نہ دیں۔ لاسٹلی یہ ہے کہ ہم کیا یہاں رہے ہیں ان بزرگوں کے حوالے جس طرح وہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو قبول کریں یا رد کریں، یا الزامی جواب کے طور پہ ہم پہ جس طرح سے انہوں نے الٹانے کی بات کی ہے، ہم ادھر صرف یہ کہہ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ عقیدہ یا جماعت نے یہ عقیدہ اس لیے نہیں اڈاپٹ کیا کہ یہ بزرگوں نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے، چونکہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ صرف جو ہے کوئی جماعت کا عقیدہ، یا اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں، یا اب بھی یہ بات اب تو چونکہ حوالے سامنے آ گئے ہیں نا کہ یہ ایسا کوئی نئی بات ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا، تو اس لیے جو بزرگوں کے کمالات اسلام بھائی نے یا جواد صاحب نے یہاں یا دوسری ٹیم ممبرز نے جو حوالے یہاں رکھے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، پچھلے یعنی جو اکابرین مختلف ادوار میں امت میں آتے رہے ہیں وہ اس پہ کلام کرتے رہے ہیں، کیوں؟ اور انہوں نے ظاہر ہے اس کی بنیاد قرآن و حدیث پہ رکھی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ تو اس لیے امتیاز صاحب کل جب آئیں تو وہ بے شک جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس کو غیر اسلامی ہے، اس کا رد کر رہے ہیں، لیکن ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ پھر ان لوگوں کی اگر اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے، جس سے ہمارے بھائی اس وجہ سے ان سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں، تو اگر وہ ان کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کو غیر اسلامی کہتے ہیں، تو پھر ان کو قرآن و حدیث سے دلیل دینی چاہیے جس وجہ سے اس کو رد کریں اس عقیدے کو، بس اتنی سی بات۔ بالکل، ادھر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ظفر اللہ شاہ صاحب امتیاز جواد صاحب اور راج صاحب اور سب کا میں آئی تھینک یو، اور جی جزاک اللہ افضل بھائی، جزاک اللہ افضل بھائی، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، جی اگر آپ دیکھیں امتیاز بھائی آتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، وی آر آل ویری کمفرٹیبل ٹو ٹاک ود ہم، اگر ظفر اللہ شاہ صاحب بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ وہ اسی ڈیکورم کے ساتھ اور اسی انداز میں جس طرح امتیاز صاحب بات کرتے ہیں یا آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہلکا سا اوپر نیچے تو ہو جاتا ہے، وہ فلی کیپیبل ہے، ہاں اگر وہ بھی آ کے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ذلی اور بروزی اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، اسلام کے اندر بروز کا یا ذل کا جو عقیدہ ہے یا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی دعوت دیں گے، اور ان کے آگے بھی ہمارا پیٹرن یہی رہے گا، کیوں مولا عباس بھائی؟ جی اس میں تھوڑا سا مخالفت کروں گا جواد بھائی، یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ظفر اللہ شاہ صاحب کا، کیونکہ ان کی ایک دفعہ نہیں، میں تو مسلسل ان کی گفتگو سنی ہے، میں ان کو اس کیپیبل نہیں سمجھتا۔ ملی صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک پروسیس کے فوائد ہیں، نہیں میری بات سن لیں پیارے بھائی، میری بات سن لیں، دیکھیں میں آپ کو کوئی ایسی چیز فورس نہیں کرتا کہ جو آپ کے لیے آپ اس کو اچھا نہ سمجھیں، میری صرف آپ سے ہے کہ ایک پروسیس جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں، کل کی براڈ آپ سن لیں، یہی والی براڈ کل کی اور آج کی بھی سن لیں ریکارڈنگ، آپ کو زمین آسمان کا ڈفرنس نظر آئے گا۔ کیوں ہے کہ جب ہم ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں لا محالہ ہم ایک دوسرے کی سینسٹیوٹیز جو یعنی ہمارے جو تحفظات ہوتے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں پھر آ جاتا ہے طریقہ کہ بھائی وی ڈونٹ ہیو ٹو دوسرے کو اس طرح سے انسائٹ نہ کریں، یہ انڈلجنس کے ساتھ ہوگا، لوگوں سے آپ گفتگو کریں گے، بیٹھیں گے، اس سے ہی چیزیں حل ہوں گی، اور اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں مولوی صاحب، یہ آزمودہ فارمولے ہیں، میں کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا کہ جس کی پہلے سے کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے،
तो अफजल भाई ठीक है, सियालवी साहब को दावत दे देते हैं, क्योंकि जफरुल्लाह शाह साहब ने तो इनकार कर ही दिया, नीचे अभी कर दिया मौलवी साहब के वो सिर्फ और सिर्फ जो है ज़िली नबूवत पे बात करेंगे, वो ज़िल और ब्रूज के कॉन्सेप्ट पे इस्लामी है या गैर इस्लामी है बात नहीं करेंगे। सो जी कर ले, मैंने अफसर साहब से बात, अगर सियालवी साहब आना चाहते हैं तो हम सियालवी साहब को भी वेलकम करेंगे, अगर अफजल भाई उनसे बात करें, अगर वो आए और हम उनके आगे भी इसी तरह ही हवा जो है ये डिस्कशन इसी अंदाज में इसी पैटर्न में लेके चलेंगे। जी ठीक है, चले और कुछ नाम भी हो सकते हैं जो मैं आपको सेंड कर दूंगा अपना जवाब साहब। हाँ, सेंड कर दें। नहीं आप ओपनली बता दें। देखिए मैं ये जो प्राइवेट में और हमारे बड़े जबरदस्त स्पीकर्स हैं, नाइट राइडर साहब है फॉर एग्जांपल, उनकी आपसे पहले भी कई दफा गुफ्तगू हो चुकी है। मैं बता देता हूँ, जो भी बंदा जिसका माजी गालियों से पाक है आप उसको लेके आ सकते हैं, जो कुरान हदीस और इखलाक मोहम्मदी को अपनाते हुए बात करता है और हमारे सामने उसका रिकॉर्ड मौजूद है, उसको आप लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। नाइट राइडर साहब ठीक है, अच्छी बात की अफसर साहब आपने। अफसर साहब मैंने आपसे गुजारिश करनी है जी जी कि आपने माशाल्लाह बड़ा सराहा आज का, इसमें आपका भी बराबर का इसमें हिस्सा है और हाथ है जो भी ब्रॉड चली। और दूसरी मैंने आज आप कुछ भूले तो नहीं है? कैसे लाइट सा किस कर देते आज भी तो चलें। ना अफजल साहब ना गला करया करो यार, क्या करया करो, नहीं सूट करती है आपको। तो आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि इतनी लिबर्टी दे ही नहीं सकता कोई और जितनी हमने, हालांकि वो टॉपिक से हट के जितनी भी गुफ्तगू है किसी ने मना नहीं किया। मौलवी साहब बड़ा खूबसूरत तरीके से रहा, मैं इसको बात को एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ 100% कि आज यहाँ बैठ के बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि ये कोई हॉस्टल जगह पे हम बैठे हैं या कोई मुखालिफ है या कोई दुश्मन है, नहीं, एक बड़ा कोर्जियल सा एनवायरनमेंट है, जैसे पाकिस्तानी आपस में बैठे हुए हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये माहौल होना चाहिए। मौलवी साहब जो हमारा टारगेट जो गोल रहा है, मेरा और राजा साहब के भी साथ है, राजा साहब इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, मैन ऑफ। यही मैं बात करने लगा था अफजल साहब कि मैं जब देखता हूँ ना राजा साहब को आपके साथ, तो आपकी वो जो है नो सास की नोकझोंक वो बड़ी मजेदार होती है। अफजल भाई अब बस कर दें, कल को आपको ऊंची बोलना पड़ जाना है, इसलिए रहने दें, बेहतर नीचे ही रखें काम। अबू तला भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप काफी देर से बैठे हैं, आपका कमेंट नहीं लिया। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाद भाई माशाल्लाह अच्छी कन्वर्सेशन हुई है और कल की कन्वर्सेशन भी सुनी थी, उसमें सवालात तो बेशुमार हैं, अभी भी हैं, लेकिन एक इशू जो हमेशा से हमें महसूस होता है हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से, वो ये कि अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप इस शख्सियत को अपने अकाबिर में शामिल करते हैं या नहीं, तो वो बजाय इसके कि साफ और सीधा कहें कि नहीं, बल्कि वो इस तरह जवाब देते हैं कि इस सब्ज़ गुंबद और इस रोज़े के नीचे जो शख्स दफन है उसकी ज़ात के अलावा और जो भी दुनिया में शख्स है उससे इख्तलाफ हो सकता है। तो इट्स मीन कि बाकी तमाम के तमाम जो लोग हैं जो उम्मत मुसलमा में बुजुर्गान सल्फ़ कहलाते हैं, जिनकी वजह से पूरे का पूरा दीन उम्मत मुसलमा को मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई हदीस अपनी ज़िंदगी में तहरीर नहीं की, कुरान मजीद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तहरीर नहीं किया। वहाँ पे भी हमें सहाबा को वो ज़रिया बनाना पड़ता है जिसके ज़रिए से हम कुरान लेते हैं, अहादीस लेते हैं, और उस पर भी जिरा की जाती है। तो फिर तो उम्मत मुसलमा में कोई बचा ही नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा पे जाके खड़े हो जाते हैं और जाके दरख्वास्त करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, हम आपके दीन में बेशुमार इख्तलाफात हैं, हमें समझ नहीं आती किस बात को लें और किस बात को रद्द करें। तो खुदा के हजूर हमारी ये इल्तिजा है कि आप इस रोज़े से आएँ बाहर और हमारे सामने अपने अल्फाज में ये बता दें कि क्या बात ठीक है और क्या गलत। इसके सिवा तो कोई चारा नहीं बचता। माजरत के साथ जो भी बात आज हुई उसमें ये पॉइंट जो है ये बड़ा ही एक दिल दहला देने वाला पॉइंट है कि वो सारे के सारे अकाबरीन जिनसे इख्तलाफ हो सकता है वो अकाबर ही नहीं है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु खुदा के वो नबी हैं जिन पे खुदा ने कलाम उतारा, शरीयत के मसाइल उनको बताए और उन्होंने अपने सहाबा को बताए और सहाबा के ज़रिए से वो आगे कन्वर्ट होते गए।
ہم تو یہ مانتے ہیں. اور پھر امت مسلمہ میں بے شمار ایسے مجددین اور سلف صالحین گزرے ہیں جو صدیقین گزرے ہیں، جیسے وہ پیران پیر سید عبد القادر جیلانی. تو کیا یہ کہا جائے کہ ان کی جتنی بھی خدمات ہیں، ان کا جتنی بھی کوشش ہے اس رنگ میں، وہ سب کی سب رائے گاہ ہیں؟ ہم نے تو ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں یہ بات رائج ہو گئی. اب یہ اگر یہاں پہ موجود ہوتے امتیاز صاحب تو میں ان سے پوچھتا. بہت سی باتیں ہیں پوچھنے والی، کل کی بھی پینڈنگ ہیں، آج کی بھی پینڈنگ ہو گئی ہیں. چلیں ہمارا آگے سیشن بنے گا تو انشاءاللہ اس میں 1 بائی 1 میں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، اپنے پاس نوٹ کی ہیں. اگر امتیاز صاحب، آواز آپ کی کٹ گئی ہے تقریباً 6 صفحے بھرے ہوئے ہیں صرف. ابو طالب بھائی پھر کل آپ کی ضرورت پڑے گی، کل کیونکہ ہم ایک فل کو جی میں اپنی جگہ ان کو بٹھاؤں گا. ہاں جی ابو طالب بھائی کل ہم فل ریویو کریں گے ساتھ آڈیوز کو سنا کے، تاکہ سب کو جو ہے نا اس کی دہرائی ہو جائے. کیونکہ بہت سارے کانسیپٹ جو سامنے آئے ہیں نا، کہ جو ہم نے اسلامی دنیا کا ذہن میں رکھیں کہ اسلامی دنیا کا ایک بروز کا کانسیپٹ پیش کیا، جو ہم نے دعوت بھی غیر احمدی کو دی، اس نے پڑھ کے بھی سنایا کہ اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے بروز کا، جس میں ایک 4 مہینے کے اندر روح آ جاتی ہے اور دوسرے میں فزیکل انسان کے اندر 2 روحیں آ جاتی ہیں فزیکلی. تو یہ بروز کا کانسیپٹ جو ہے یہ پہلے سٹیپ کے اوپر لوگوں کے سامنے آیا کہ اسلام کے اندر یہ ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہم اپنے کانسیپٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ سٹیج آئے گی تو اس میں ہم کھل کے بیان کر دیں گے. ابھی تو مقصد یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ بروز ہوتا کیا ہے، ذل ہوتا کیا ہے، مختلف علماء نے، مجددین نے اس کو کیسے ایکسپریس کیا ہے. سب سے مزے کی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معتبر کابر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کابر نہیں ہے جس نے بروز کا کانسیپٹ پیش کیا ہو. اور ہم نے ایک معتبر جو بزرگ ہیں، جو کابر ہیں ان کا کانسیپٹ پیش کیا ہے. ہم اپنا تو دے ہی نہیں رہے، ہم کوئی اپنی دلیل تو دے ہی نہیں رہے. جو انہوں نے لکھا ہوا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں صرف سمجھا دو یہ کیا ہے، اس کو کیسے سمجھتے ہو آپ، اس کو کیسے لیتے ہو. تو وہ جیسے بھی سمجھیں وہ اس کو اسی فزیکل فارم میں لیں، انکار کریں، لیکن یہ پوائنٹ ضرور اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے بروز کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. جی کمالات بھائی، آپ کافی دیر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں بات کرنے کی. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تو چاہتا تھا کہ وہ ہوتے تو میں جو انہوں نے آخر پہ باتیں کی نا، وہ اس میں بہت ساری باتیں تھی جس کو ہم نے رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. ویسے کیونکہ ہم پہلے کر بھی چکے ہیں، اس لیے جو آپ کی تجویز سے زیادہ بہتر تھی. میں صرف 2 باتوں کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک، انہوں نے اس کتاب کی اب دیکھیں کہ اگر یہ کتاب ہے ٹیمپر جو کہ یہ کر رہے ہیں اور جو نہیں ہے، تو پھر آپ اس میں سے اپنے مفید مطلب باتیں نکال کے پیش کیوں کر رہے ہیں؟ شروع میں ہی میں وہ حصہ جو ہے اگر میرے پاس ہو نا تو میں وہ شروع میں ہی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس میں ایسی باتیں کی ہیں کہ جو کہ قادیانیوں کی طرف سے جو مذمومہ بات ہے، وہ تو ابھی بات ہی اور ہے نا، اس کا ریلیونٹ نہیں ہے. ہم نے تو اس کو جو ہے اس کی دھجیاں یہ وہ کہتے ہیں اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے خلاف قادیانی سازش کی کلی کھولی گئی. یعنی قادیانی سازش کی جو انہوں نے منظومہ قادیانی اس کی کھولی گئی ہے. اور کیسے کھولی گئی ہے؟ اور ان کے جعلی خطوط و کتابت اور الحاقی عبارات کی خود قادیانی کتابوں اور فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے ذریعہ دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. بھئی جب دھجیاں ہی اڑا دی گئی ہیں تو ٹیمپرنگ تو انہوں نے ختم کر دی ہے. اب اصل میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے ایسے نہیں کہا تھا بے بسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کہاں پہ ڈیمپرنگ کا انہوں نے ریفر کر کے تو کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دھجیاں بکھیر دیا، وہ آپ مینشن کریں. ذل اور بروز کے معاملے میں تو کہیں یہ بات ذکر میں نہیں آئی. دوسری بات، اصل میں کئی باتیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بہت ساری باتیں جس بات میں کر گئے ہیں. چلے نیکسٹ ٹائم آئیں گے زندہ یار صحبت باقی. پھر کہتے ہیں کہ جی اس پہ تو اجماع ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اچھا جی اجماع کی سن لیں.
इजमा इसी किताब में और ये उनकी मैं इल्मी जो है वो ईमानदारी नहीं उन समझता कि वो जब अपनी बात करते हैं तो दूसरी बात, यही तो खूबी थी उन बुजुर्गों में। अब वो क्या कह रहे हैं इस किताब के सफ़ा 414 पे जो है ना हजरत गुलाम फरीद साहब चचरा शरीफ, ये बात जो वो कह रहे हैं कि ये उनकी किताब नहीं है, ये वो तर्जमा है, ये बात हमने कभी कही ही नहीं कि ये तर्जमा नहीं है। लेकिन इसमें जो बातें हैं वो उनकी असल किताबों के मुताबिक नहीं है। ये तो आप साबित करें ना पहले कि ये जो बातें लिखी हैं, और अगर आप साबित कर भी दें तो ये किस पे जाता है जिम्मेदारी इस बात की? वो जाती है मुतरजम पे, और मुतरजम भी आपके अपने बुजुर्ग हैं, वो कैप्टन साहब हैं, हाजी हैं, उन्होंने तर्जमा किया है। तो आपके घर की बात ही है, आपने जितनी उछालनी है वो उछाले, हमें क्या है। ठीक है, वैसे मैं नहीं समझता कि कोई उनके जो है शागिर्दों ने को अपने से बातें की है, उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी कुर्बे क़यामत वाला ईसा आएंगे ना, इस पे हमारा इजमा हो गया। इन्होंने आखिर पे ये स्टेट, अब इसी किताब में उसका रद्द उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि मैं इसमें ना थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ इसको पढ़ने के लिए। ये इमाम मेहदी के मुतल्लिक़ हजरत अक़दस का मौक़िफ़ कहते हैं, हजरत ये वो हिस्सा है ये जो बार बार नहीं पढ़ते, जो दूसरा तो ये पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते मैं वो पढ़ देता हूँ। हजरत अक़दस तस्बीह हाथ में लिए वज़ाइफ पढ़ रहे थे, सफ़ा 414 है, मकबूस 61 है। आपने हाज़रीन मजमे से किसी एक आदमी से सवाल फरमाया कि चचनामा पढ़ो। चचनामा एक तारीख की किताब है जो फारसी में, और इसमें कौम सिंध, सियूसीतान, बखर, सखर, रोडी और सिंध के दूसरे मकाम सलातीन का जिक्र। चुनांचे इस आदमी ने किताब पढ़ना शुरू किया और आप सुनते रहे। जब जिक्र मेहदी तक पढ़ा जा चुका, अब ये गौर से सुननी बात, तो आपने फरमाया कि किताब इक्तसाबुल अनवार लाओ। खादम ने किताबों का संदूक खोला और वो किताब लाकर आपके सामने रख दी। आपने तस्बीह पलंग पर रखकर और किताब खोलकर फरमाया कि ये बादशाह किताब है, यानी किताबों की सरदार और शानदार है। आपने 3 मकामात पर किताब पढ़ी। सबसे पहला मकाम कौन सा पढ़ा? अब ये ज़हन में रखें बातें। सबसे पहला मकाम कौन सा पढ़ा? इनमें से एक ये है, वलायत मुतलका आमा के खातम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जिनके ज़माने में इमाम मेहदी होंगे। अब ये ज़हन में रखें कि ये किताब इक्तबासुल अनवार से पढ़ा जा रहा है, और ये कॉमन्स में लिखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, कहते हैं किताब अपना इमाद ज़ाहिर होंगे, किसी का ये कौल सही है, वो इस कौल को सही कह रहे हैं कि इमाम मेहदी यही ईसा होंगे, क्योंकि इसकी तस्दीक इस हदीस से होती है कि ला महदी इल्ला ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्न मरियम के सिवा कोई महदी नहीं। अब इस पर ना लगा हुआ निशान, मुतरजम ने इसके नीचे जो है अपनी जो है वो अपना तर्जमा किया है, अपनी तरफ से है या ये गुलाम फरीद साहब चचरा शरीफ की तरफ से है। लेकिन ये बात है कि साहिबे किताब असरारुल इक्तबासुल अनवार के नज़दीक ये बात ठीक है कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी एक होंगे। भाई जब ये मेहदी और ईसा एक होंगे तो आपका नज़ूले ईसा वाला अकीदा जो है वो किधर गया? आप तो मानते हैं ये अलहदा होंगे, 2 होंगे, आप कहते हैं इसमें इजमा है। उन्होंने तो साबित यहाँ पे कर दिया कि इजमा नहीं है। हाँ, इस हदीस के मुतल्लिक़ उन्होंने लिखा है नीचे कि मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस नहायत ज़ईफ़ है, क्योंकि इसके मुकाबले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही और मुतवातिर हदीस मौजूद है, जिनमें आपने फरमाया कि इमाम मेहदी आले फातिमा में पैदा होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। उसकी भी उन्होंने आके जाके जो है तशरीह में ये लिखा है कि इमाम मेहदी हज़रत हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जो हैं वो बरूज होंगे। तो यहाँ पे तो उन्होंने खुद ये साबित किया है कि 2 अकीदे हैं उम्मत में, नुज़ूल ईसा के मुतल्लिक़, इमाम मेहदी के मुतल्लिक़। एक जिन जो ये पढ़ के गए हैं और दूसरा ये है जो जमात अहमदिया पेश कर दी है कि दोनों एक है। तो इजमा तो इस किताब से खत्म है, और ये बुजुर्ग कह रहे थे अच्छा कि जी नहीं वो इजमा। अच्छा, अब इन्होंने कहा सहाबा कराम का जो फहम, ठीक है, मैं कहता हूँ इन्होंने इस पे भी देख लेना। जब सहाबा कराम का हमने इनको कॉल पेश करना ना, वो हम रखते हैं किसी वक्त पे, जब वो इसी किताब से भी हम दिखा देंगे
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ فہم ہے، اس پہ یہ کیا کریں گے؟ میں آپ یہی رکھتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی ہو جائے بات، تو باقی دوستوں کی موقع دیں. شکریہ. جزاک اللہ. جی کھرل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موسیٰ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بھائیوں کو سلام. جی کھرل بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ ہم نے سنی ساری باتیں، بہت مزہ آیا. ایک تو جو اچھا پروگرام رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جو ہیں دوسرے مسلمان، ہم تو کہتے ہیں سرکاری نہیں کہتے، وہ دیکھنے والے جو نیچے نہیں تھے انہوں نے کچھ نہیں لکھا. ایک تو یہ بڑی بات ہے کہ ادھر اپنی براڈ پہ بیٹھے تھے، اس وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا. دوسرا، جب بھی امتیاز بھائی نے کوئی بات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو آپ لوگوں نے ساتھ ہی جب انہوں نے ختم کی تو ان کو کہا کہ بھئی یہ آپ نے اس طرح کیا ہے تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح نہ کریں، ڈائیورٹ نہ کریں، اسی کے اندر ہی رہیں جو موضوع ہے. تو ماشاءاللہ سننے میں بھی مزہ آیا. ہونی چاہیے ایسی گفتگو. بار بار جو ان سے سوال پوچھا گیا، بہرحال ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا انداز ہے، انہوں نے اس کے ساتھ سے ہی جواب دیا. تو جو آخر میں افضال بھائی نے بات کی امتیاز بھائی کے بارے میں کہ جو وہ تو بار بار یہی بتا رہے ہیں، حالانکہ ولائی صاحب کو یہ پتا تھا کہ وہ جس طرح بتا رہے تھے، پھر بھی چلو ہم حوصلہ رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی مرضی جو بہ گئے ہیں. بہرحال ان کا یہ جو جیا آخر میں انہوں نے موقف دیا وہ مجھے نہیں اچھا لگا. جزاک اللہ صاحب دوستوں کا ٹائم دینے. جی جزاک اللہ. کھرل بھائی میں آپ کو اتار دوں نیچے، لالا جی نے کافی دیر سے ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی تو میں باقی باتیں کو بھی موقع. میں نا جی موسیٰ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک ریمائنڈ کروا دوں سب دوستوں کو کہ یہ جو جواد صاحب نے اوپننگ میں سٹیٹمنٹ دی تھی وہ سنیں پلیز، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو 4 5 یا 6 منٹ کی تھی. تو ہماری جو پوری براڈ ہے اس کا جو لب لباب اسی کے گرد گھومنا چاہیے، اور ہمارے جو بیانات ہیں یا جو ہماری سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی اسی کے گرد ہونی چاہیے. یعنی کہ وہ بنیادی طور پر ہم ایک مسلمانوں کے اکابرین کے اور ان کے عقیدوں کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے ہی ان کا موقف لے رہے ہیں. اس کا جماعت احمدیہ کے عقیدے سے ابھی تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پیورلی غیر احمدی مسلمان جو ہیں ان کے عقیدے کی بات ہے، اور ان کا موقف ہم لے رہے ہیں. بہت شکریہ. بالکل جزاک اللہ. جی موسیٰ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جواد بھائی. پہلے تو آپ سب کو بہت مبارکباد. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو یہ کہنا کہ ہم ان کی اس بات کو نہیں مانتے اور اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ معیار کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ لوگ. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فلانے اکابر کی فلانی بات کو ہم مان لیں گے اور فلانی بات جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا فہم جو آج کے علماء کو ہے وہ ان تمام اکابرین سے زیادہ ہے جو مجددین کا درجہ رکھتے ہیں، محدثین کا درجہ رکھتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں؟ کیا یا تو یہ دیکھیں کوئی سٹیٹمنٹ تو دے نا کہ بھئی آج کے جو علماء کرام ہیں یا آج کے جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ برحل زیادہ ہے، ان کی سمجھ جو ہے وہ برحل زیادہ ہے قرآن اور حدیث کی. ٹھیک ہے، تبھی ہم ان کی جو قرآن اور حدیث کا فہم ہے اس کو ہم مانیں گے اور وہ ہمارا لیے معیار ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک منٹ میری بات رائے صاحب مکمل ہو جانے دے، میں پھر آپ کی بات سنتا ہوں. جی آپ کریے گا بات جاری، لیکن اس میں صرف ایک یہ جو آپ یہ بات کی ہے نا آپ نے، کیونکہ اس سے پھر ایک غلط تاثر جو ہے وہ جانے کا امکان رہتا ہے کہ جو مجھے سمجھوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان کی یہ بات مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے، اور آپ اس طریقے کو رد کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. ہم خود بھی یہ کلیئر ہونی چاہیے بات کہ خواجہ غلام فرید چاچڑا صاحب کی اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ان سے کامنٹس لے رہے ہیں، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ ان کا ایک منٹ سن لیں نا،
हम हरगिज ये नहीं मानते कि उनका सारा जो मौकफ है, जो सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं वो दुरुस्त हैं, हम खुद भी ये नहीं मानते। तो ये बात मैं बड़ी वाज़ेह आपको होनी चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूँ अपना मौकफ, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक, हम ये क्लेम करते हैं, हमारा ये मानना है कि हमारे पास डिवाइन गाइडेंस पहुंची है, हमारे पास एक मयार है, हम उस मयार को पेश करते हैं। ये कौन सा मयार पेश करते हैं? किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनकी हर बात मानते हैं, मैंने कब ये स्टेटमेंट दी है। मैं ये बात कर रहा हूं कि उनके नजरिए के मुताबिक वो कौन सी बात है, कौन सा मयार है जो पेश करते हैं सामने, कि इस मयार की बेसिस के ऊपर हम इसको रिजेक्ट करते हैं और इस मयार की बेसिस के ऊपर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना तो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मयार, हमारे पास मयार है। हम कहते हैं हमारे पास, हम जिस नबी को माना है हमने, उसका ये क्लेम है कि खुदा ने मुझे ये सारी बातें समझाई हैं, इसलिए हम उस मयार को सामने रख के, उस नबी के मयार को सामने रख के हम किसी बात को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। जो उसकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक बात होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हीं अकाबरीन की, क्योंकि हम बहरहाल ये मानते हैं कि ये तमाम अकाबरीन एक नबी से बड़े नहीं हो सकते, नबी से इनका मुकाम ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए नबी का मयार हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए इनके पास क्या मयार है, मैं ये जानना चाहता हूं। वो मयार हमें बताएं कि या तो ये मान लें कि आज के अकाबिर जो हैं वो ज्यादा कुरान और हदीस को समझते हैं, इसलिए हम उनको सामने रख के किसी चीज को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। ये है बात सिंपल सी, जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी राजा साहब। बिल्कुल वाज़ेह हो गया, और राजा भाई ने भी उस चीज को वाज़ेह करने के लिए अच्छा सवाल उठाया, और आपने माशाल्लाह जो है वो रीजन भी बता दी हमारी साइड वाली, और उनके पास बाकी अब आपकी बात, हाँ, अब बात वाज़ेह हो गई है। तो इसलिए वो बाज़ दफा ये होता है कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, बल्कि ये कल उनके सामने वो आए तो रखें ये बात। अला जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू जी। माशाल्लाह, पहले तो बहुत अच्छा रहा सारा ही। तो मैं तो सिर्फ दो बातें हैं, मैं खुद ही समझ लेता हूँ, उनसे तो समझने की जरूरत नहीं। आपने बार बार जब उनको मजबूर किया एक सवाल का जवाब लेने के लिए, और उन्होंने बार बार एक ही जवाब को रिपीट किया कि मुजद्दिदीन को, उनको आप डिनाई करते हैं, उनको आप नहीं लेते, आप ये करते हैं, उनको किस बिना पे। भाई हमारे पास तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, हम तो उस बिना पे उनको छोड़ भी सकते हैं, उनसे ले भी सकते हैं। वजह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाना में आने वाले मसीह और महदी को हकम और अदल करार दिया हुआ है, और यही तो उस हकम और अदल ने आके हमें फैसला किया है कि ये गलत है, ये सही है। तुम्हारे पास तो कोई ऐसा मेयार नहीं है भाई। अब एक बंदे के, एक मौलवी के कहने पे तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। हमें तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सर्टिफिकेट दे दिया है, हमें सनद दे दी है कि आपने यहां से लेना है, जो उसको छोड़े उसको छोड़ देना, जिससे वो मना रोके उससे रुक जाना, जो तुम्हें अदा करे उसको ले लेना। चुनाचे हम इस जमाने के इमाम और हकम और अदल ने जो उन बुजुर्गान, उनको हम मानते हैं, ठीक है कि उन्होंने मुजद्दिदीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की हुई थी मुजद्दिद आएंगे, लेकिन उन मुजद्दिदों का मुकाम और रुतबा उस हकम और अदल से बहरहाल नीचे है, और जो फैसला होगा उसकी अदालत का, जो हकम और अदल का, उसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने बार बार कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे बरेलवी दोस्त जो अकीदत रखते हैं ख्वाजा साहब के साथ, लाजमन उनके दिल भी दुखे होंगे, उनको मुशरक भी कहा और पता नहीं क्या क्या, उनको खुदा तक पहुंचाने का भी कहा जी, वो कर लेते हैं। तो इतना पता नहीं उन्हें खुल के कह भी रहे थे, कहना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये फतवे उन पे लगाने के बावजूद भी ये इकरार जब किया जाता है कि हमारा इन सारे उन मुशरकों के साथ इजमा भी है, क्या ये इजमा मुमकिन है? इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि मुशरकों के साथ इजमा करो किसी बात पे? तो ये मेरे ज़हन में दो बातें आ रही थी, मैंने आपसे भी शेयर कर ली हैं। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। जी कमालाते भाई या शहरी भाई, अगर आपने कोई कमेंट करना है तो।
जवाब भाई ये है कि अब आइंदा प्रोग्राम जो करने हैं ना, तो हम पहले रिव्यू, किसी और दोस्त ने तो नहीं करनी बात, आप करें बात, आप करें, क्योंकि मैंने पहले बोल लिया, तो पहले रिव्यू करें जो फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आगे अगले हवाले पे अभी जाने की जरूरत है, क्योंकि जो इसमें जिल और बरूज की बातें हुई हैं उस पर तो आज बिल्कुल कोई उन्होंने जो है वो लबकुशाई की ही नहीं है, और वो जिस तरफ गए हैं तो उसमें बड़े बड़े अब नाम है, खलीफा जो है ख्वाजा गुलाम फरीद चाचड़ा शरीफ वाले रुकनुद्दीन साहब, उन पे उन्होंने जो है एतराज उठा दिया है, और कैप्टन साहब हैं जो उन पे जिन्होंने तर्जमा किया है कि ये तो यानी उनकी उन पे बददियानती का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, हालांकि इनके पास ओरिजिनल है नहीं, या तो ये ओरिजिनल लेके आते और साबित करते कि जी इसका और इसका ये फ़र्क है, ये जो है, और ओरिजिनल जो है वो फ़ारसी में है, तो ये इनको चाहिए था कि ये लेके आते, वो तो इन्होंने किया नहीं। तो ये एक इल्ज़ाम बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि लगा के गए हैं उन पे जिन्होंने इसको तर्जमा वगैरह करके तो पब्लिश किया है कि पता नहीं ये उनकी बात है, यानी इस तरह की इन्होंने, यानी कि उनके खलीफा पर, उनके मोतमदीन पर ये जो है इल्ज़ाम लगा के गए हैं कि जी उन्होंने किताब, हो सकता है कि वो बातें छापी ना हो जो उन्होंने की हो अपना गुलाम फरीद साहब चाचड़ा शरीफ वालों ने। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इन्होंने जुर्रत की है, बरकफ ये इनका ही तुरा है। दूसरा ये है कि जो इन्होंने कल प्रोग्राम में जो किया था और रिकॉर्डिंग है, उस पे जो आप चाहते थे कि पहले एक तबसराती जो है तबसरा हो जाए और उसकी रिकॉर्डिंग चला के हम अपना पहले वो मेरे ख्याल में मुकम्मल करें, और फिर आराम के साथ जो है वो फिर आगे हवाले कहीं आगे नहीं जा रहे, वो इधर ही हैं। इन्होंने अगर आके सारों को जो है वो ऐसे ही अपने अकाबर को जो है अपने फहम के मुताबिक, जो मैं जो कहता हूँ कि पसंद की बात है उसमें ये है, वो चाहे उसको कुरान और हदीस के नाम के साथ वो मलबूस कर लें कि जी कुरान और हदीस की भी जो आपकी तफहीम है ना, कुरान और हदीस की आप कौन सा तफहीम जो है वो डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें पेश कर रहे हैं। तो ये आपको समझ आई है कि कुरान में ये बात जो है जो इन्होंने लिखी है वो कुरान के ये खिलाफ है, हदीस के ये भी। वो बुजुर्ग जो थे जिन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ के ये सारी बातें लिखी हैं, वो क्या कुरान और सुन्नत पर वो बिल्कुल उनकी आंखें बंद थी। तो मैं ये समझता कि आप उस पे पहले कर ले प्रोग्राम, अगर आप इसको बेहतर समझे। बिल्कुल कमाल आते भाई, कल इंशाल्लाह ताला हम जो है ना, जो पहले दिन की ऑडियो है उसको प्ले करेंगे और उस पे अबू ताले भाई के भी पॉइंट्स हैं, मौला अब्बास भाई के भी पॉइंट्स हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। हम एक पूरा मुकम्मल रिव्यू करेंगे कि क्या इबारत क्या थी और हमें क्या जवाब मिला। और भाई उसमें आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, जी तो इन्होंने जो सवाल छोड़े हैं ना इम्तियाज साहब ने, यानी फॉर एग्जांपल के वो जो उनके मानने वाले थे, उन्होंने कुल हो अल्लाह अहद के हवाले से जो बात उन्होंने की है कि उनके कुफरिया अकायद, उनके मतलब शिरकी अकायद थे और शिरक की हद तक उन्होंने ये किया है। तो ये चूंकि ज़फ़रुल्लाह शाह साहब के आगे रखने वाले सवाल हैं कि क्या आपके ये अकीदे हैं, क्योंकि आप उनके मानने वाले हैं, तो इनको भी ज़रा अलहदा करके ना एक उसका बनाएं। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने तो जो दिलाई है। तो इनसे बल्कि पूछा जाए ना कि जी आप पर ये इम्तियाज साहब ने, क्योंकि आपके वो काबिर हैं, आप मानते हैं उनको, आपकी गद्दियां चल रही हैं वहां पे, तो ये तो इम्तियाज साहब तो ये सवाल कर रहे हैं कि आप उनको मतलब कि खुदा ताला के बराबर और ये को सारा कुछ जो उन्होंने बयान किया है, तो इसका जवाब देना तो ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को बनता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो नोट करें और उनको निकालें बाहर। हमारे भाई पहले शाह साहब से भी पूछ लेने कि वो इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं कि वो भी छोड़ चुके हैं। बात भी है, नहीं वो छोड़ चुके हैं लेकिन जो इनको बुजुर्ग मानता भी है, क्योंकि शाह साहब जो है वो चलो पता तो चलेगा ना मालिक भाई, पता तो चलेगा ना कि किस किस को छोड़ते हैं। लेकिन तुसी जिन्ना मर्जी जोर ला लो ना, जो हमने देखा है वो यही है कि अब तो वो अकीदा ही नहीं खैर अपना बताते, तो आप कह रहे हैं कि वो बुजुर्गों
आप बहुत से ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग शाह साहब, उनको ये मनवाने में भी बड़ा टाइम लग जाता है कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब को भी मानते हैं कि नहीं। तो आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। कमलाते इस्लाम भाई, आपकी बात से ये लगा है मुझे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रूज पे या इस पे तो कोई ज्यादा बात नहीं की, तो वो 2 घंटे फिर क्या करते रहे? आज वो 2 घंटे कम आए थे, असल में तैयारी ये करके कि मैं इस किताब को जो है वो कंट्रोवर्शियल साबित करूं और जो उनके मानने वाले हैं उनको मुशरिक साबित करूं और मैं इस किताब से जान छुड़ाऊं। तो वो छूट नहीं सकती थी। फिर वो आखिर पे उन्होंने मान भी लिया कि हैं तो मेरे अकाबर ही, लेकिन ऐसे अकाबर हैं कि जिनकी मुझे जो इस कुरान और सुन्नत की तफहीम है उसके मुताबिक जो उनकी बात होगी मैं लूंगा, बाकी को मैं छोड़ दूंगा। अब ये भी स्टेटमेंट जब उन्होंने मान ली तो इसका मतलब कि उन्होंने उनको मुसलमान अकाबर में शामिल कर लिया। और अगर मुसलमान अकाबर ने जिल्ली और बरूजी नबूवत की टर्म इस्तेमाल की है तो जो हमारा असल मुद्दा था कि जिल्ली और बरूजी नबूवत की टर्म इस्लाम में है वो तो साबित हो गया है, समझे। तो अल्लाह के फजल से जो है जिन्होंने इस तरह चीजों को देखा है वो हो, बाकी वो यही करके गए हैं और आखिर तक उनकी बातों में इख्तिलाफ नजर आता रहा है। कमालत भाई, मैंने इनकी बात सुनी थी, उस पे 1 मिनट मौलवी साहब माजरत के साथ कि वहां पे ये मशवरा कर रहे थे कि चूंकि ये किताब जो हवाला पेश किया गया है ये चाचा शरीफ का है ही नहीं, तो इसके ऊपर उन्होंने तैयारी की हुई थी और उनको बेचारों को होश ही नहीं आया कि वो जो तैयारी की हुई थी सवालात उन्होंने पकड़े हुए थे कि मैं इस किताब को ही रद्द करके आ जाऊंगा 1 मिनट में। वो जो जवाद भाई इतनी जल्दी एग्री हुए हैं ना रिव्यू पे, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे ये था कि उनको ये लगता था कि मैं इस किताब को रद्द कर दूंगा और ये सबके सामने जो है जो लोग यहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं ये गलत साबित हो जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी। तो वो बेचारों को पता नहीं चला कि यार ये तो मुझे उल्टा पड़ गया सारा कुछ, ये तो मेरे गले पड़ गया जो मैं तैयारी करके आया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंदर उन्होंने ट्राई बड़ी बात की, मलफूजात हैं और उनके मुरीद हैं और वो मुशरिक हैं, वो तो अल्लाह उनको बना देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन ये भी उनका जो है ना आर्गुमेंट, ये कोई अक्लमंद बाय नहीं करेगा। खुद तो मलफूजात को फेवरेट समझ के हवाले पेश कर रहे होते हैं, तब ये असूल उनके किधर जाते हैं।